ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നരകത്തിന്റെ വാതിലുകളും ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം തലവുമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. Today we are going to understand about gates of hell and the second phase of life. तो आज हम सुनने वाले हैं नरक के फाटकों और जिंदगी के दूसरा स्तर इसके बारे में. ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഗേറ്റുകളാണ് ദൈവപുത്രന്മാർ. അവരുടെ പേരാണ് ഇമ്മാനുവേൽ. ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ പേരാണ്. ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ ഇറക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് ഇമ്മാനുവേൽ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ. യേശുവിലൂടെ അത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മളിലൂടെയും അത് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളും ഇമ്മാനുവേലായി, യേശുവിനോട് അനുരൂപമായി. We are a gate of God onto this earth. That is what Jesus was, and it is called Emmanuel, that God is revealing, manifesting himself onto this earth. This was what Jesus was, and if that will happen through us, that is what we are called for. और जिस तरह यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने इस दुनिया को अपने आप को प्रकट किया, उसी तरह अगर हम भी परमेश्वर के लिए द्वार बनेंगे, परमेश्वर को प्रकट करने, तो हम भी इमानुएल बनेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ദൈവവും പിശാചും ഈ ഭൗതിക ഭൂമിയെ വാഴുന്നത്? ദൈവം തന്റെ ഗേറ്റുകളായ ദൈവപുത്രന്മാരിലൂടെയാണ് ഈ ഭൂമി വാഴാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിശാച് ഇന്ന് ഈ ഭൂമി വാഴുന്നത്, സർവ്വലോകവും അവൻ വാഴുന്നത് തന്റെ ഗേറ്റുകളെ ഇതാ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ്. എസ്പെഷ്യലി സഭകളുടെ ഉള്ളിൽ നിറയെ തന്റെ ഗേറ്റുകളെ എറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. How God and Satan is ruling this earth. God is ruling through the gates of heaven, and same way Satan is also ruling through gates of hell, and these gates of hell are all over, but especially there are so many inside the church. That is how Satan is doing, ruling or bringing his kingdom here. परमेश्वर और शैतान इस धरती पर अपना काम कैसे चलाते हैं या अपना अधिकार कैसे बनाए रखते हैं. परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार के द्वारा और शैतान नरक के द्वार के द्वारा. शैतान ने ये किया कि उसके नरक के द्वार तो हैं कई जगहों में, लेकिन खासतौर से कलीसियाओं में उसने भर कर रख दिया है. പിശാചും അവന്റെ ആളുകളും ചേർന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നിന്നാൽ നമ്മളോട് തിന്നും കുടിച്ചും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ആരാധിച്ചു മുടിഞ്ഞോളും. സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കയറിയാൽ അവന്റെ ഭരണം തീരും. നമ്മൾ അവന് പകരം നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കും. അതോടുകൂടെ അവന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാകും. അതുകൊണ്ട് അവൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാ. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, സാത്താൻ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്, നിങ്ങൾ അവനെ തോൽപ്പിക്കണം, അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇത് ചർച്ചിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ദേവദാസനുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട്. തിരിച്ചറിയാൻ യഥാർത്ഥ ദൈവദാസന്മാർ ആരാന്ന്. How Satan is defeating us. He is making us to dwell in this eating and drinking and only this life, not entering into the second phase of life. That is how he is defeating the church. He is not letting this to be that when the sons of God are coming, they will take over the kingdom. Then Satan will lose his kingdom. He doesn't want people to know this. That is why he has kept the gates of hell in the church, so that this won't be preached also there. हमें जीवन के पहले स्तर में नहीं बल्कि जीवन के दूसरे स्तर में जीना है, और ऐसे करने से ये होगा कि अधिकार जो है, पृथ्वी का अधिकार, वो शैतान के हाथ से वो जाकर हमारे पास आएगा. ये परमेश्वर की मनुष्य के पास आएगा. ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम इसे समझें. इसलिए उसने हमको, उसने कलीसियाओं में उसने ये बात को बताने के लिए नहीं देता है, वो रोकता है. ये बात की प्रचार भी नहीं होता है, और ये होता है कि हम खाएंगे पिएंगे और कलीसिया में जाएंगे, गवाही देंगे, आराधना करेंगे और हमारा नाश होगा.
സഭയുടെ ഫോക്കസ് എന്താ? ജയിക്കുക, ഭരണം കയ്യിലെടുക്കുക. ജയിക്കുക, ഭരണം കയ്യിലെടുക്കുക. 4ാം നില കെട്ടുക, 5ാം നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. ബാക്കി 3 നിനക്ക് ചേർത്ത് നൽകപ്പെടും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സത്യസഭയുടെ ഫോക്കസ് ജയിക്കുകയും ദൈവം തരുന്ന ഭരണം കയ്യിലെടുക്കുകയുമാണ്. ചെറിയാട്ടുകൂട്ടമേ, ഭയപ്പെടേണ്ട, കിങ്ഡം, ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. What is the focus of the true church? Overcoming and taking the ruling. Overcoming and taking the ruling. That's what Jesus said. Little flock, fear not. Your father wants to give you the kingdom. तो सच्ची कलीसिया का फोकस यही है कि जय पाना और उसके बाद राज्य का शासन प्राप्त करना. और यीशु मसीह ने यही बात कहा था कि हे छोटी सी झुंड, भयभीत न हो, क्योंकि पिता को प्रसन्न हुआ है कि शासन तुम्हारे पास दे दे. Praise the Lord. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചവൃതിയിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. I greet you in the name of our Heavenly Father and Lord Jesus Christ, all those who are present in this sanctuary and all those who are watching online. परमेश्वर की स्तुति हो. पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जो इस हॉल में उपस्थित हैं और जो हमें सुन और देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्यारा नमस्कार. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യമായ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദേവാലയ പണിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നാം കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകളും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകളെയും കുറിച്ചാണ്. In the holy work of Jesus Christ building the church, that was we are learning, and in that in last week we learned about the gate of hell and the gate of heaven. पिछले दिनों में हम परमेश्वर का निवास स्थान या मंदिर, उसका बनना, उसका रचना के बारे में हम सीख रहे थे. और पिछले रविवार को हमने स्वर्ग के द्वार या फाटक और नरक के फाटकों के बारे में हमने सुना. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകളും ജീവിതത്തിൻ്റെ 2ാം തലവുമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. Today we are going to understand about the gates of hell and the second phase of life. तो आज हम सुनने वाले हैं नरक के फाटकों और जिंदगी के दूसरा स्तर इसके बारे में. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത സന്ദേശമായതുകൊണ്ട്, സഭ ഇത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പിശാച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരാതിരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതുവരെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എടുത്ത് പള്ളക്കളഞ്ഞിട്ട്, കർത്താവേ അങ്ങൻ്റെ ഹൃദയം തുറക്കണേ, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, അങ്ങ് ലുതിയുടെ ഹൃദയം തുറന്നതുപോലെ എൻ്റെ ഹൃദയം തുറക്കണമേ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ഹൃദയം കൊണ്ട്? As this is a message which you have never heard and the Satan doesn't want you to have it, I plead you that you pray about it, that the Satan should not stop coming into you, and that he will not hinder from understanding this message and getting this message into your hearts. यह संदेश हमने इस प्रकार के संदेश पहले सुना नहीं है और शैतान नहीं चाहता है कि हम उसे सुने और समझें. इसलिए निवेदन करता हूँ कि हम सभी परमेश्वर से अपनी दिल से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, ये अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि जैसे आप चाहते हो उसी तरह ये संदेश को सुनने, ग्रहण करने मुझे सहायता करिए. നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്ത് നാം കേട്ടായിരുന്നു. നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിറയെ ഉണ്ട്. ആ നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകളിലൂടെയാണ് പിശാച് ഈ ലോകത്തെ വാഴുന്നത്. Gates of heaven, we heard last week, and they are a lot on this earth, and through these gates of hell
Satan is having his kingdom on this earth. नरक के द्वार, इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते में जो सुना था, इस धरती पर अनेक ऐसे नरक के द्वार है और उनके द्वारा शैतान अपना चाल चलाता है. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ പിശാചിൻ്റെ കീഴിൽ സർവ്വലോകം കിടക്കുന്നത്? പിശാചിൻ്റെ ഗേറ്റുകളെ ഈ ലോകത്ത് വിന്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിശാച് ഈ സർവ്വലോകത്തെയും വാഴുന്നത്. The word of God says that the whole world lies under the power of Satan, and how is he ruling? He is ruling through by moving these gates of hell. He is ruling this earth. परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है. तो शैतान अपना चाल कैसे चलाता है, अपना अधिकार कैसे चलाता है? नरक के द्वार के द्वारा. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നരകത്തിൻ്റെ വാതിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം തലവും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ടിടയായ ആ നരകത്തിൻ്റെ ഗേറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രവും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. Now you can see in the screen the picture. It is written the gates of hell and the second phase of life, and also you can see the picture which we have seen already last week. और स्क्रीन पे आपने देखा था कि नरक के द्वार और जीवन का दूसरा स्तर, ये शीर्षक. और अभी स्क्रीन में आप देख रहे हो जो हमने पिछले हफ्ते में देखा था, नरक के द्वार और स्वर्ग के द्वार. ये हमने पिछले हफ्ते में इसके बारे में सुना था. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ഗേറ്റുകളെ കാണാം. ഒന്ന് ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ, ഇമാനുവൽ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ. അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് മാൻ ഓഫ് ഡെവിൾ ആൻഡ് ഫോളൻ മാൻ, അവർക്ക് കീഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ. Here you can see two gates. One is the gates of heaven, where it is from Christ, and the second it is written gates of hell, which is from fallen man. यहाँ पर स्क्रीन में हम दो दरवाजे देख रहे हैं. एक है स्वर्ग का दरवाज़ा जिसको नाम दिया गया है इमानुएल, और दूसरा जो दरवाज़ा है जिसमें लिखा है शैतान का मनुष्य और गिरा हुआ, पतन हुआ मनुष्य. ഈ രണ്ട് ഗേറ്റുകളും ജഡ മനുഷ്യരാണ്. എന്നാൽ ആ ജഡ മനുഷ്യർ ആത്മലോകത്തിന് ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെടാനുള്ള വാതിലുകളാണ്. മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളും ജഡരൂപികളാണ്, നമ്മളും ഗേറ്റുകളാണ്. These both gates are fleshly man, and fleshly man, we are becoming gates, the spirit beings, to appear onto this earth. और यहाँ पर दोनों भी इंसान वे शरीर रूपी इंसान है. इसी प्रकार हम भी शरीर में हैं, तो हम भी द्वार है. आत्मा के स्तर के लोगों के लिए हम भी द्वार होंगे. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് പറയുന്നൊരു കാര്യം, വചനം അതായത് ക്രിസ്തു മാംസമായി ജഡമായി മാറി. ആ ജഡത്തിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു, മാനിഫെസ്റ്റഡ്. The word of God says that the word became flesh, and through this flesh God was manifested. वचन में इस तरह लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और उस तरह से परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहा. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു ജഡിക മനുഷ്യന് ഉടനെ തോന്നുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഈ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് എന്നാണ് ഒരു ജഡ മനുഷ്യന് തോന്നുന്നത്. അതിന് അത്ഭുതപ്പെടാനുമില്ല. കാരണം അവരറിയേണ്ടത് അറിയുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ആരെന്ന് ഉള്ളതാണ് എന്ന്. ആക്ച്വലി ക്രിസ്തു പറയുന്നത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ച്, ഏത് പിതാവ്? ആത്മാവാകുന്ന പിതാവ് ജഡരൂപത്തിലുള്ള എന്നിൽ വസിച്ച് എന്നിലൂടെ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പിതാവിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാള് കണ്ടിട്ടില്ല. തന്നിലൂടെ ആത്മാവാകുന്ന ഈ അപ്പനെ കാണാം. ഞാനിതാ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വാതിലാണ്. A fleshly man who is hearing this and reading this, he will not understand this. That is the problem. But Christ said, through him, his Father is revealed onto this earth. He came in his flesh, manifesting Father onto this earth. और शारीरिक व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं सकेगा। वो कहेगा कि पिता खुद, यीशु खुद ही पिता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पिता मुझ में वास करते हुए मेरे द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है। See, it is simply like this. Jesus Christ is the Son of God, Spirit. That Son of God became flesh. Word became flesh. And in that flesh, God the Heavenly Father, the Spirit dwells. And through the actions of Jesus Christ, or through the body of Jesus Christ, the Heavenly Father manifested on earth. Thus, Jesus Christ became the door of the Heavenly Father on earth. That's why he claimed, if anyone see me, he is seeing the Father, the Heavenly Father. ഇനി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ യേശുവിനെ പോലെ നാമുമായി തീരാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡർ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് റോമ 8:29. നാം ആരെപ്പോലെ ആകണം, യേശു ആരാണോ അതേപോലെ നമ്മളും ആയി തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഹല്ലേലൂയ. യേശു ആരാണോ അതുപോലെ നമ്മൾ ആയിത്തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവോട് അനുരൂപമാകുവാൻ നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ തന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാം യേശുവെ പോലെ ആകാനുള്ള സെറ്റപ്പും പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നാം ആയാൽ നമ്മളും യേശുവെ പോലെ പിതാവിനെ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഗേറ്റുകളായി മാറും. And the Father desires that we all become like Christ Jesus, or He has given us an appointment order for that. We are predestined to be growing into that image of Christ. When we become like that, just as Christ was a door, a gate for Father to be manifested on this earth, the same thing will happen through us also. This is our predestination, or the appointment order which Father has given us. This has to happen in our lives. Praise God. और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे देहदारी रूप में, तो पिता परमेश्वर जो आत्मा है यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने प्रकट किया। और इसीलिए और इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो पिता परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम भी हमारे शरीर में प्रभु परमेश्वर को प्रकट कर पाए, और इस तरह हम परमेश्वर के द्वार हो सकेंगे, जो कि रोमियो 8:29 में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो जाए। ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഗേറ്റുകളാണ് ദൈവപുത്രന്മാർ. അവരുടെ പേരാണ് ഇമ്മാനുവൽ. ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ പേരാണ്. ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ ഇറക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് ഇമ്മാനുവൽ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം
ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ. യേശുവിലൂടെ അത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മളിലൂടെയും അത് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളും ഇമ്മാനുവലായി, യേശുവിനോട് അനുരൂപമായി. We are a gate of God onto this earth. That is what Jesus was, and it is called Emmanuel, that God is revealing, manifesting himself onto this earth. This was what Jesus was, and if that will happen through us, that is what we are called for. और जिस तरह यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने इस दुनिया को अपने आप को प्रकट किया, उसी तरह अगर हम भी परमेश्वर के लिए द्वार बनेंगे, परमेश्वर को प्रकट करने, तो हम भी इमानुएल बनेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മാനുവലുകളിലൂടെയാണ് ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മാനുവേൽസ് ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ പിശാച് ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെല്ലിലൂടെ ഇതുവരെയും ജയിച്ചു, ഇപ്പോഴും ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സഭയുടെ പരാജയമാണ്, സഭകളുടെ പരാജയമാണ്. Gates of the kingdom of God is coming to this earth through this kind of gates of heaven, and Satan is very cunningly trying that this should not happen through us, through the gates of hell. And that is why today the churches also they are defeated, because the Satan has overcome what he wants to do. He is not letting the kingdom of God being coming onto this earth through us as the gates of heaven. और इन प्रकार के इमानुएलों के द्वारा या स्वर्ग के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को इस धरती पर लाएगा, लेकिन शैतान ये नहीं चाहता है. इसके लिए उसने अपने द्वार के द्वारा कलीसिया को भी हरा डाल दिया है. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മാനുവലുകൾ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാട്ടെ, ഇവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഒന്നാം തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പരാജയപ്പെടുന്നവരാണ്. You listen carefully. For those, for us to manifest this or to bring kingdom of God down onto this earth, we have to be, these people has to be living in the second phase of life. Those who are living in the first phase of life, they are already defeated by Satan, so they cannot do that. इस प्रकार के जीवन जीने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के द्वार हो सके, इमानुएल हो सके, इसके लिए हमें जीवन के दूसरे स्तर में जीना है. जो व्यक्ति जीवन की पहले स्तर में जो जीते हैं वे हारे हुए हैं. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സഭകൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാച് സഭകളെ ജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്, തൻ്റെ ഗേറ്റുകൾ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട്. But this phase two, what it is, this the churches are unaware of that. Why? Because Satan has already overcome them. They don't know what is this second phase of life. Because the Satan has already established his gates in the churches. Okay. तो ये हो रहा है कि इस तरह की जिंदगी के दूसरे स्तर में नहीं जी पाते हैं, क्योंकि शैतान ने कलीसिया के अंदर ही अपने नरक के दरवाजों को लगा दिया है. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ദൈവവും പിശാചും ഈ ഭൗതിക ഭൂമിയെ വാഴുന്നത്. ദൈവം തൻ്റെ ഗേറ്റുകളായ
ദൈവപുത്രന്മാരിലൂടെയാണ് ഈ ഭൂമി വാഴാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിശാച് ഇന്ന് ഈ ഭൂമി വാഴുന്നത്, സർവ്വലോകവും അവൻ വാഴുന്നത് തൻ്റെ ഗേറ്റുകളെ ഇതാ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ്. എസ്പെഷ്യലി സഭകളുടെ ഉള്ളിൽ നിറയെ തൻ്റെ ഗേറ്റുകളെ എറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. How God and Satan is ruling this earth. God is ruling through the gates of heaven, and same way Satan is also ruling through gates of hell. And these gates of hell are all over, but especially there are so many inside the church. That is how Satan is doing, ruling or bringing his kingdom here. परमेश्वर और शैतान इस धरती पर अपना काम कैसे चलाते हैं या अपना अधिकार कैसे बनाए रखते हैं? परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार के द्वारा और शैतान नरक के द्वार के द्वारा। शैतान ने ये किया कि उसके नरक के द्वार तो हैं कई जगहों में, लेकिन खासतौर से कलीसियाओं में उसने भर कर रख दिया है. ചർച്ചസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതിരിപ്പാൻ പിശാച് ഇതിനെയൊക്കെ മറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചർച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ചർച്ച തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം, കർത്താവായ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പിശാച് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഈ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെല്ലിനെ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അങ്ങ് നിറയെ അങ്ങ് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചു. ഈ സംഭവം സഭ തിരിച്ചറിയരുത്. ഇവരൊരിക്കലും ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലേക്ക് കയറരുത്. Satan is doing it this way that the churches doesn't know that the gates of hell are inside the churches, because that is why Satan has overcome. Satan has brought the gates of hell all over in the church. That the word of God says that Jesus was telling, I will build my church and the gates of hell will not prevail it. But Satan has brought the gates of hell inside the church so that the churches are not aware of that. That is how he is winning or overcoming. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगी. तो शैतान ने क्या कर दिया है? कलीसिया के अंदर ही अपने फाटकों को, नरक के फाटकों को रख दिया है, और इसलिए कलीसिया को मालूम ही नहीं. ഇതുകൊണ്ടാണ് സഭകൾ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാത്തത്. യേശു 3.5 വർഷം പ്രസംഗിച്ച സംഭവം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാര് പ്രസംഗിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാ സാത്താൻ തൻ്റെ ഗേറ്റുകൾ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ ഇറക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഭയിലെ വ്യക്തികൾക്ക് സുവിശേഷം എന്താണെന്നുള്ള, യേശു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി. The churches are unaware of this matter because Satan has brought his gates of hell inside the church. That is why the message of the kingdom of God is not preached inside the church, because they are the gates of hell are inside the church. They are unaware and they are not preaching this. That's all. इसी कारण से यीशु मसीह ने प्रचार किए हुए सुसमाचार आज कलीसियाओं में लोगों को मालूम ही नहीं, क्योंकि शैतान ने अपने अधोलोक के फाटक को, नरक के फाटक को कलीसियाओं में स्थापन कर दिया है. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം സാത്താൻ അവരുടെ ഭരണം നിലനിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിത് ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു അല്ലേ? BJP എന്താ ചെയ്യണേ? അവരുടെ ഭരണം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ സർവ്വലോകവും സാത്താൻ്റെ കീഴിലെ കിടക്കുന്നത്. സാത്താൻ അവൻ്റെ ഭരണം തുടർന്നും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം മനുഷ്യനിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ന സന്ദേശം അവൻ അറിയിക്കുന്നില്ല, അതിനെ മറച്ചു കളയുകയാണ്. Why this thing is happening? Because Satan wants to sustain
his kingdom. Now it says that the whole world lies under the power of Satan. So he doesn't want to give his kingdom. That is why he is doing this in the churches. तो जैसे कि अभी इलेक्शन आ रहा है, तो जो शासन में है वे चाहते हैं कि अपनी शासन को बनाए रखे। इसी प्रकार सारा संसार जो दुष्ट के वश में है वो चाहता है कि अपने अधिकार को बनाए रखे, इसीलिए वो अपने फाटकों के द्वारा काम करता है। നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് ചർച്ചകളിൽ വായിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇത് ഒരു അധികാരം മാറി പിശാചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയുടെ അധികാരം മാറുകയും ഈ അധികാരം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രാജാവായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും കയ്യിലേക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വിവരം ഇതാ ഇന്ന് സഭകളിൽ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം സാത്താൻ തൻ്റെ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെല്ലുകൾ സഭയിൽ സ്ഥാപിച്ച് സഭയെ കുരുടന്മാരാക്കി കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. You can see this in the screen that Satan has prevailed in the churches because in churches now they are not preaching the kingdom of God because Satan has brought all the gates of hell inside, and so they are unaware of it. So they are not preaching this kingdom of God. और ये सच्चाई के राज्य वो परमेश्वर और उसके मसीह का होने वाला है। शैतान चाहता है कि ये सच्चाई लोग न जाने, इसलिए वो अपने फाटकों के द्वारा कार्य कर रहा है। ശ്രദ്ധിച്ച ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11:15 വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതിയപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്വം നമ്മളുടെ കർത്താവിന്, അതാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്, നമ്മളുടെ കർത്താവിനും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനും, ഹല്ലേലൂയ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന് വേണ്ടി സകലതും വാഴുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്, അവൻ്റെ ക്രിസ്തു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുപേരും ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ഢിത്തം ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ? ഹല്ലേലൂയ, ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ വിഡ്ഢിത്തം? ഇതൊക്കെ സാത്താൻ്റെ ഹെല്ലുകൾ സഭയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ എന്നേക്കും വാഴും എന്ന് സ്വർഗത്തിലൊരു മഹാഘോഷമുണ്ടായി. ഈ ലോകരാജ്യത്വം മാറുകയാണ് പിശാചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും ആ പിതാവിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും കയ്യിലേക്ക് ഭരണം മാറുകയാണ്. എന്നിട്ട് വേണം ഈ കിങ്ഡം നമുക്ക് തരാൻ. Go ahead. In Revelation 11:15 we can read that, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Now here it is very vividly saying that there is Father, a kingdom of Lord and kingdom of Christ. At least now can't you stop telling this, that the Father and the Son are one? This foolishness. And because of that this kingdom, here it is written, this kingdom is coming like it is a kingdom of Lord and then kingdom of Christ. Then it is given to us, and this is how the world is, the earth is being ruled. One second, let me just clear it. Father and Son is one, but they are not the same person. We have to be clear before public. They are one in their spirit, in their will, and in their action. But they are not the same person. Hallelujah. Okay, just clear that and go ahead. और പിതാവും പുത്രനും ഒന്നല്ല, അവർ സ്പിരിറ്റിലും ആത്മാവിലും ഒന്നാണ്. ബിക്കോസ് യു സെഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ വിൽ സേ ഇൻ മലയാളം. Okay. ഫാദർ ആൻഡ് സൺ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാണ്, അവരുടെ ആത്മാവിൽ, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ, അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ. പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എന്നായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. Father and Son are one in their
spirit in their will and ആക്ഷൻ. in their action, but they are different in their personality. പ്രൈസ് ഗോഡ്. यहाँ पर स्क्रीन में प्रकाशित वाक्य 11 उसका 15वां आयत में इस प्रकार लिखा है, तब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग युग राज करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं राज्य परमेश्वर का और उसके मसीह का है। तो जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर पिता और मसीह एक है, ये गलत बात है, ये मूर्खता है। हालांकि ये है कि प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर वे एक हैं अपनी आत्मा में, अपनी क्रिया में, लेकिन वे दोनों एक व्यक्ति नहीं हैं, वे दोनों दो व्यक्तियां हैं। तो इस प्रकार राज्य जब परमेश्वर का होगा और मसीह को सौंपा जाएगा, क्योंकि राज्य करता है पिता परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद यीशु के साथ में हम भी राज्य करने पाएंगे। ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന് വേണ്ടി കിങ്ഡം വാഴുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന് ഇഷ്ടം, തലയുടെ ഇഷ്ടം ശരീരം ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ തല ക്രിസ്തുവാണ്. ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Christ, who is the Son of God, is going to rule this earth for the Heavenly Father. And we who are the members of the body of Christ, we will be also ruling with Christ. The Heavenly Father kingdom has given to Christ, and through Christ we are also ruling. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के लिए शासन करता है। प्रभु यीशु मसीह का सिर जो पिता है, वो सिर की इच्छा हमेशा प्रभु यीशु मसीह करता है। उसी प्रकार हम जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अवयव हैं, हमें भी उसका सिर जो प्रभु परमेश्वर है उसका इच्छा करना है। ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സ്പിരിച്വൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റർ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം പിശാചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെയും കയ്യിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആ സുവിശേഷം, ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള സന്ദേശം ഇന്ന് സഭകൾ പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം തലത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തത്. Why I am telling this is the kingdom of this earth has to be ruled by Heavenly Father through Christ Jesus. And today the churches are not knowing this because the gates of hell are there, and और जो है परमेश्वर, ये सच्चाई कि शासन शैतान के हाथ से वो परमेश्वर के पास आएगा और प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा, ये बात कलीसिया के लोगों को जानकारी नहीं है। क्यों? इसका कारण ये है कि शैतान ने नरक के फाटक, अधोलोक के फाटक को कलीसिया में स्थापन किया है, इसलिए वे जीवन के दूसरे स्तर में नहीं जा पाते हैं। ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്താണ് ജീവൻ കി ദൂസരി സ്ഥാൻ, ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അവർ തിന്നും കുടിച്ചും കല്യാണം കഴിച്ചും നട്ടും വളർത്തിയും നശിച്ചു പോകും. തിന്ന് കുടിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് നട്ടു വളർത്തി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പെട്ടുപോണേ? ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് മാത്രമാണ്. ഗോ അഹെഡ്. now we have to understand what is the second phase of life. Can you remember Jesus once told you, by eating and drinking and marrying and living here, you will perish here.
and how it is happening, why we are doing eating and drinking and marrying, and how can we perish here because we are not reaching to the second phase of life. तो अब हमें समझना है जीवन का दूसरा स्तर क्या होता है और वो हम कैसे पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था एक बार कि वे लोग खाते पीते और ब्याह करते और बोते रोपते हुए इस तरह उनका नाश होगा। आप पूछेंगे कि ये बातें करते हमारा नाश कैसे हो सकता है। യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്ക് തൻ്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തു സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നോഹയുടെ കാലം പോലെയാണ് ആ കാലം, ലോത്തിൻ്റെ കാലം പോലെയാണ് ആ കാലം. എന്താണ് നോഹയുടെ കാലം, ലോത്തിൻ്റെ കാലവും? അവർ തിന്നു, അവർ കുടിച്ചു, അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു, ഇത് ഭയങ്കര തെറ്റായിപ്പോയി, അവർ നശിച്ചു പോയി എന്ന രീതിയിലാണ് നാം കാണുന്നത്. നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും, തിന്നും കുടിച്ചും കല്യാണം കഴിച്ചും മുടിഞ്ഞു പോവോ? ഇത് ഭാവിയിലെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലാണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. Jesus Christ was telling, whenever he was telling about his coming, second coming, he was mentioning it will be like the days of Noah or the days of Lot, how it was. They were eating and drinking and then marrying and like that perishing. और यीशु मसीह ने अपने आगमन के विषय में कहते हुए काल का तुलना किया था। उसने कहा कि वे दिन नूह के दिनों के समान और लूत के दिनों के समान होंगे, जब लोगों ने खाते पीते और ब्याह करते हुए और बोते रोपते हुए उसके बाद उनका नाश हुआ। तो ये बड़ा गलती के रूप में हमें लग सकता है। तो क्या ये बातें करना गलती है? ये करना जीवन का पहला स्तर है। ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ, യേശുക്രിസ്തു പറയണേ നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ ആ കാലം. നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചേ ജലപ്രളയം വന്നു. നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കണേ? ജലപ്രളയമല്ല, ഞാൻ വരുന്നു. നോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയം വന്നു, നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ആരാ വരുന്നേ? യേശുക്രിസ്തു, ഞാൻ വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെയാണ് ആ കാലം. എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ലൂക്ക് 17:26 പറയുന്നു, നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലും ഉണ്ടാകും. നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കടന്ന നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും വന്നു. ഞാൻ വന്നു, യേശു വന്നു എന്നല്ല, ജലപ്രളയം വന്നു, അവരെല്ലാവരെയും മുടിച്ച് കളഞ്ഞു. ഇതേപോലെയാണ് മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ്. ഹല്ലേലൂയ. അവർ തിന്നു കുടിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു, വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തു, മുടിഞ്ഞുപോയി. Go ahead. Jesus Christ told it will be like the days of Noah. What happened in the days of Noah? It was the flood which came on the day in the days of Noah. And what is going to happen now? Jesus Christ is going to come. And here we can read in Luke 17 verse 26, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day of that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह के आने के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। वहाँ पर लिखा है कि वे लोग खाते पीते रहे और विवाह में देते रहे, फिर जल प्रलय ने आकर उन्हें नाश कर दिया। अभी आगे भी यही होने वाला है। लोग खाते पीते रहेंगे, विवाह होते रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा और जल प्रलय नहीं बल्कि यीशु मसीह आएगा। ഇനി ലോത്തിന്റെ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും. അവർ തിന്നും കുടിച്ചും കൊണ്ട് വിറ്റും നട്ടും പണിതു പോന്നു. എന്നാൽ ലോത്ത് സ്വതം വിട്ട നാളിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് തീയും ഗന്ധകവും പെയ്ത് എല്ലാവരെയും മുടിച്ചു കളഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിച്ച്, തിന്നതും കുടിച്ചതും വിറ്റതും നട്ടതും പണിതതും തെറ്റാണോ? ഇല്ല, അവരത് ചെയ്തു, മുടിഞ്ഞുപോയി. And again here it is written from verse 28, likewise also it was in the days of Lot. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot
Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Is it bad to eat and drink and selling and buying and all? But they did that and they perished, and this will be also now when Jesus is going to come back. और दूसरा उदाहरण है ये लूका 17 उसके 28-29 में लिखा है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ, वह लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। क्या खाना पीना और लेन देन करना, बोना रोपना गलत बात है? नहीं, लेकिन ये उन्होंने किया और उनका नाश हुआ। കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യണത് മുഴുവൻ ഇതിലുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യണത് മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസാണ്. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു തയ്യൽക്കടയുണ്ടാകാം, നിങ്ങൾക്കൊരു പലചരക്കടയുണ്ടാകാം, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുന്ന കടയുണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ നടും, നിങ്ങളൊരു ബിൽഡറായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ പണിയും, ഇതാ നിങ്ങൾ വിറ്റു, നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാകാം, ഇതാ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു, തിന്നു കുടിച്ചു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ട്, നന്നായാൽ സാക്ഷ്യവും ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു മുടിയലും ഉണ്ട്. Children, listen carefully. Whatever we are doing, it is all mentioned here also, eating and drinking and buying and selling. So somebody may have a shop or a sewing shop or maybe some other kinds of business, and also marrying and having children, and finally it is written they perished. ये बातें जो है जो हमने पढ़ा है, ये सब हमारी ज़िंदगी की भी बातें ऐसे ही है। अगर हमारा व्यवसाय जो है, कोई अगर सिलाने का दुकान होगा, बिक्री का दुकान होगा तो हम लेन देन करते हैं, कोई किसान होगा तो पेड़ लगाते हैं, कोई घर बनाने वाला हो सकता है, हमारे बच्चे होंगे तो उनका विवाह की बातें, तो ये सारी बातें हमारी भी ज़िंदगी की बातें हैं। अगर हम यही सिर्फ करते हैं तो जीवन के पहले स्तर में ही हम जी रहे हैं। പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ചിന്തയിൽ തെറ്റൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് ബൈബിള് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? നമ്മളുടെ ജീവിതം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ ഭൂമിയുടെ കിങ്ഡം അലങ്കരിക്കാനാ, ഡൊമീനിയൻ ഏറ്റെടുക്കാനാ, വാഴ്ച ഏറ്റെടുക്കാനാ. പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ആ വാഴ്ച നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ. ആ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല. പിശാച് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും, ദൈവം ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും അവൻ്റെ ആളുകളെ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് അവൻ നമ്മളെ ഇന്നും തിന്നുക, കുടിക്കുക, വിവാഹം കഴിക്കുക, നടുക, വിൽക്കുക, വാങ്ങുക എന്നതിൽ മൂടിക്കളഞ്ഞു. ജയിക്കുക, ഭരിക്കുക എന്ന തലം ചർച്ചുകൾ മിണ്ടുന്നതേയില്ല. ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഫേസ് മിണ്ടാൻ പിശാചിന്റെ ഗേറ്റുകൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നതേയില്ല. ചർച്ചുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് എ ഫ്യൂ എല്ലാം തോറ്റ് കിടക്കുകയാണ്. What we read here, eating and drinking and marrying, actually this is not any mistake, but it is written we will perish by that. Why? Because we are not, it is not mentioned anything about the second phase of life, because we are created to rule this earth. That should happen first by overcoming Satan, and then we have to take the ruling of the earth with Jesus. This is the second phase, and it is not mentioned here. Why it is not mentioned here? Because Satan has already brought gates of hell inside the church, and so
they are unaware of all this second phase, and it is not being preached there. So it means that Satan has already overcame the church. यहाँ पर जो हमने सूची पढ़ी उसमें इंसान के मनुष्य के लिए परमेश्वर का जो इच्छा है कि धरती पृथ्वी पर उसको शैतान को हराकर शैतान के वश से अधिकार को प्राप्त करके शासन करने वाली बात, वो बात इस सूची में नहीं है। इस कारण से ही और शैतान भी चाहता है कि लोग इसको नहीं समझें, इसलिए ही कलीसिया में उसने अपनी जो है नरक के फाटक को स्थापन करते हुए अधिकांश कलीसिया ये सच्चाई को नहीं जानती है और इस कारण से वे हारे हुए हैं। ജീവിതത്തിൻ്റെ 2 ഫേസുകളെ കുറിച്ച് പ്രിയകുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ജീവിക്കണം. ആ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ജീവിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫേസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ജീവിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഫേസിലാണ്. We have to understand about the second phase of life, and what we have to do is we have to understand this, and we have to use the first phase to attain the phase 2. We have to be always using it only. इसलिए प्रिय बच्चों, हमें ज़िंदगी के दोनों स्तर के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। हम भले जीते हैं जीवन के पहले स्तर में, लेकिन उसके लिए नहीं जीना है, उसको इस्तेमाल करते हुए जीवन के दूसरे स्तर में हमें जीना है। ഉൽപ്പത്തി 1:26 ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ അത് വേറെ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ദൈവം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച് ആരാധിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അത് ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ നമ്മളെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസിൽ നിന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി 1:26 പറയുന്നു, ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിതാവ് പുത്രനോട് പറയുകയാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ സ്വരൂപത്തിൽ making us to worship only, and just covering what God has said in Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का मनुष्य के इस पृथ्वी में रचना करने का उद्देश्य या योजना, इंसान की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने इस बात को कहा कि हम मनुष्य को बनाएं अपनी स्वरूप और समानता में, ताकि वे पृथ्वी पर अधिकार रखें। लेकिन शैतान नहीं चाहता है हम इस सच्चाई को जाने, इसलिए कलीसियाओं में उसने अपने नरक के फाटकों को रखते हुए कहा है कि मनुष्य का सृष्टि का उद्देश्य है परमेश्वर की आराधना करे, लेकिन असली उद्देश्य को उसने छिपा कर रखा। ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ കിങ്ഡം അലങ്കരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി 1:28 ദൈവം മനുഷ്യന് 5 നിലകളുള്ള ഒരു പദ്ധതി ദൈവം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ 5 നിലകളുള്ള ഈ പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് വേണം നീ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ എന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി 1:28. In Genesis 1:28, God has given how to rule the earth. He explained it through a five-step method, and with this method only man has to take the kingdom of this earth. उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने मनुष्य किस तरह से किस तरीके से पृथ्वी पर अधिकार करेगा उसके लिए 5 बातें परमेश्वर ने जो है 28वें आयत में हम देखते हैं। അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഒരു 5 നിലയുള്ള ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. 5 നിലയുള്ള ആ ബിൽഡിങ്, അതിന് നമ്മൾ ഓരോ നിലയ്ക്കും ഓരോ പേരിടാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ ആശുപത്രിയുടെ ഫ്ലോറിനും ഓരോ വാർഡിനും ഓരോ പേരുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനും പേര് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി.
Now we are going to understand these five steps through a picture here in the screen, a 5-story building. Sometimes when we go to hospitals, we can see there are names given to different levels. Like that, we will give names to this 5-story building. अब हमारे स्क्रीन में हमारे आगे एक 5 माले का इमारत है, तो इन 5 माले को हम अलग अलग नाम देंगे। जिस तरह से हमने देखा होगा कई कुछ अस्पतालों में हर एक माले का अलग नाम वो रखते हैं। നമ്മളിപ്പോ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നേ? എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നേ? Second. The first phase and second phase of life. പിശാചും അവൻ്റെ ആളുകളും ചേർന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നിന്നാൽ നമ്മളിവിടെ തിന്നും കുടിച്ചും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ആരാധിച്ചു മുടിഞ്ഞോളും. സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കയറിയാൽ അവൻ്റെ ഭരണം തീരും. അവന് പകരം നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കും. അതോടുകൂടെ അവൻ്റെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാകും. അതുകൊണ്ട് അവൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാ. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, സാത്താൻ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്, നിങ്ങൾ അവനെ തോൽപ്പിക്കണം, അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇത് ചർച്ചിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ദേവദാസനുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട്. തിരിച്ചറിയാൻ യഥാർത്ഥ ദേവദാസന്മാർ ആരാന്ന്. Go ahead. How Satan is defeating us. He is making us to dwell in this eating and drinking and only this life, not entering into the second phase of life. That is how he is defeating the church. He is not letting this to be that when the sons of God are coming, they will take over the kingdom. Then Satan will lose his kingdom. He doesn't want people to know this. That is why he has kept the gates of hell in the church, so that this won't be preached also there. हमें जीवन के पहले स्तर में नहीं बल्कि जीवन के दूसरे स्तर में जीना है, और ऐसे करने से ये होगा कि अधिकार जो है, पृथ्वी का अधिकार, वो शैतान के हाथ से वो जाकर हमारे पास आएगा। ये परमेश्वर की मनुष्य के पास आएगा, ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम इसे समझें। इसलिए उसने कलीसियाओं में उसने ये बात को बताने के लिए नहीं देता है, वो रोकता है। ये बात की प्रचार भी नहीं होता है, और ये होता है कि हम खाएंगे पिएंगे और कलीसिया में जाएंगे, गवाही देंगे, आराधना करेंगे और हमारा नाश होगा। ഉൽപ്പത്തി 1:28 ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി വാഴുക എന്നുള്ളത് 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. എന്നാൽ ഈ 4ാമത്തെയും 5ാമത്തെയും സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നില്ല. അത് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു തൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ ഉണ്ടാക്കിയ സഭയും അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെല്ലിനെ പിശാച് ഇതാ സഭകളെ നിറയെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു 2ാം ഫേസിലേക്ക് സഭ കടന്നു വരുവാൻ അനുവദിക്കില്ല. Here it is, God has blessed them, and God said unto them, be fruitful, multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the dominion. And Satan is not allowing man to come into this last 2 steps, subdue and dominion. Even the church which Christ has redeemed through his blood, they are also not knowing it and also not preaching it, because Satan has kept the gates of hell inside the church, so they are unaware of it, and they are not knowing these 2 steps, the second phase of life. उत्पत्ति 1:28 में इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा,
फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाली सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो चौथा और पांचवा पद जिसमें है कि वश में करना और अधिकार करना, ये सभी लोग नहीं करते हैं। पहले की 3 बातें करते तो है। शैतान चाहता है कि इन बात को हम नहीं जाने और इसलिए ही उसने अपने नरक या अधोलोक के फाटकों को कलीसिया में रखा है। ഉൽപ്പത്തി 1:28 പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ഭരിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഓരോ പേരിടാം. ആദ്യത്തെ നിലയ്ക്ക് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി എന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എന്ന പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫ്ലോർ. രണ്ടാമത്തെ നിലയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നുള്ള പെരുകുക എന്നുള്ള മൾട്ടിപ്ലൈ ഫ്ലോർ കൊടുക്കാം. മൂന്നാമത്തെ നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ എന്നാ പേര് കൊടുക്കണം? റിപ്ലനീഷ് എന്ന പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ആദ്യത്തെ 3 നിലകളാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിലാണ് നമ്മൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും പണിയുകയും നടുകയും വിൽക്കുകയും കാർ വാങ്ങിക്കുകയും വീടുണ്ടാക്കുകയും മരിച്ചു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫേസ്. ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും വിറ്റും നട്ടും മുടിഞ്ഞ് പോകും. We will give names to the floor. The first floor we will name it fruitful floor, and the second multiply floor, and the third replenish floor. This is what it is said, eating and drinking and marrying and all. And this is how we are also doing our life here on earth. We may be having business, or we may doing different kinds of things, farming and everything, and we may buy car and gain money, and at the end of everything we are also perishing, destroyed. और इस वचन में जो परमेश्वर ने इस तो हमारा की जो इमारत है उसको हम 3 मालों को 3 नाम देंगे. सबसे पहले फूलना फलना, उसके बाद है कि अनेक गुण होना, उसके बाद तीसरे माले को नाम रखेंगे कि भर जाना. तो हमारी भी ज़िंदगी की बात, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी की बात ऐसे ही है कि खाएंगे पिएंगे फिर वहाँ करेंगे, फिर उसके बाद में गाड़ी खरीदना, और ये सारी जो बातें हैं यहाँ तक में ही ख़त्म होता है. എന്നാൽ 4ാം നിലയും 5ാം നിലയും ഇവിടെ പറയുന്ന സബ്ഡ്യൂ ആൻഡ് ഡൊമീനിയൻ, ഇത് ഈ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുകയില്ല. കാരണം ഇവർ പാപത്താൽ പിശാചിന് കീഴടങ്ങിയതുകൊണ്ട് പിശാച് ഇവരെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു, മരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാക്കി കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സബ്ഡ്യൂ ആൻഡ് ഡൊമീനിയൻ, ഈ 4ാം നിലയും 5ാം നിലയും കെട്ടുവാൻ മനുഷ്യ കുടുംബത്തിന് സാധ്യമല്ല. കാരണം പിശാച് മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. This 4th floor and 5th floor, subdue and dominion, that mankind cannot build because Satan has defeated them. और इस इमारत के चौथे और 5वें माला जिसमें है वश में करना और अधिकार करना, ये स्वाभाविक मनुष्य से नहीं हो सकता है क्योंकि वो शैतान के द्वारा वो हारा गया है. ഈ ആദ്യത്തെ 3 നില ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ, മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് റിപ്ലനിഷ്, ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എങ്കിൽ സബ്ഡ്യൂ ആൻഡ് ഡൊമിനിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ്. അവിടെ നമ്മൾ കയറുവാൻ പിശാചും അവൻ്റെ സഭകളിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെല്ലും അനുവദിക്കുന്ന വിഷയമേ ഇല്ല. ഇതാണ് ഇന്ന് സഭകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. എത്ര സഭകളിൽ നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങിക്കോ, ഈ സബ്ഡ്യൂ ആൻഡ് ഡൊമീനിയൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ചർച്ചുകൾ വിരളമായിരിക്കും. അവർക്കത് അറിയുക പോലുമില്ല. This fruitful, multiply and replenish, this only we can do. The subdue and dominion we cannot do, and it is not also preached in the churches because Satan, this is the second phase. Subdue and dominion, this is the second phase, and
fruitful, multiply, and replenish. This is the first phase. We, mankind, cannot come to this second phase of life because Satan has defeated us. फूलना फलना फैलना और भर जाना, ये तीनों बातें जो है जीवन का पहला स्तर है, और वश में करना और अधिकार करना ये जीवन का दूसरा स्तर है। और शैतान ने हम इस बात से हमें रोकेगा, इसके लिए उसने अपनी कलीसियाओं में नरक के फाटकों के द्वारा जो उसने कलीसिया में रखा है, इन बातों को समझने को ही नहीं देता है। अनेक चर्चों में, कलीसियाओं में इस बात के बारे में कुछ चर्चा होता नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है वश में करना और अधिकार करने की बात। ഈ ആദ്യത്തെ 3 നിലകൾ യെല്ലോ കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, യെല്ലോ ഹൈലൈറ്റ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇത് ഭൂമിയിലെ തോറ്റുപോയ മനുഷ്യ കുടുംബത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിലാണ് തിന്നുക, കുടിക്കുക, വിവാഹം കഴിക്കുക, വീട് പണിയുക, കട തുടങ്ങുക, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട്, അവസാനം മുടിഞ്ഞു പോവുക. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇത് സത്യസഭയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ്. സത്യസഭയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ, പിശാചിന്റെ ഗേറ്റുകൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. അല്ലാത്ത ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും പിശാച് ജയിക്കും. The first 3 floors, fruitful, multiply, and replenish. This can be done also the fallen man. This can happen, but the subdue and dominion, this can happen only inside the church. And that is why Satan will not let the church know this. अब ये जो पीले रंग में देख रहे हैं 3 माला, उसमें की जो बातें हैं, फूलना फलना फैलना और भर जाना, पृथ्वी में भर जाना, ये मामूली इंसान कर सकता है। लेकिन ऊपर की जो 2 माले की बातें हैं, वो बात सिर्फ सच्ची कलीसिया के द्वारा हो सकता है। और इसलिए जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगी, इसके लिए ही शैतान ने अपने अधोलोक के फाटक को कलीसिया के अंदर बसा दिया। I will build my church and gate of hell will not prevail it. നരകത്തിന്റെ ഗേറ്റുകൾ ഇതിനെ ജയിക്കത്തില്ല. ആരെ? സത്യസഭയുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ സബ്ഡ്യൂ ആൻഡ് ഡൊമിനിയൻ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഇതാ എന്തു തിന്നും, എന്തു കുടിക്കും, എന്ത് ധരിക്കും എന്നുള്ളതല്ല. ഇതാ യേശു പറഞ്ഞേ, ഇതൊക്കെ ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ മുമ്പേ ദൈവരാജ്യം, സബ്ഡ്യൂ ആൻഡ് ഡൊമിനിയൻ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക. അതോടുകൂടെ ആദ്യത്തെ 3 നിലയ്ക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് നൽകപ്പെടും. The true church will be, that is why Jesus told you, seek first the kingdom of God and all these things will be added to you. When we seek the subdue and dominion, the true church will be seeking the subdue and dominion. Then all the fruitful, multiply and replenish, these steps will be added to them. सच्ची कलीसिया में ही वश में करना और अधिकार करने की बात उनके लिए ही महत्वपूर्ण है। और बाकी लोगों के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में वे चिंतित रहेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बातों के विषय में अन्य जाति के लोग तुम सोचते हैं, तुम ऐसे नहीं होना, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें देगा। तुम पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, उसके साथ ये सब तुम्हें दिया जाएगा। നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു അസൈൻമെന്റ് തരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സത്യസഭയുടെ ഫോക്കസ് 4-5 നിലകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും വരണം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിലും 3-ാം അധ്യായത്തിലും യേശു ക്രിസ്തു 7 സഭയോട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. 7 സഭയോടും പറയുന്നുണ്ട്, യു ഷുഡ് സബ്ഡ്യൂ and then you will get dominion. നീ ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് ഭരണം കയ്യിലേക്ക് തരും. 7 സഭയോടും പറയുന്നുണ്ട് ജയിക്കണമെന്നും, 7 സഭയോടും പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മാവ് പറയുന്നത്
ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നും ഇതാ അതിൽ തുടർന്ന് ഭരണം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങളും യേശു കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. I'm going to give you an assignment that it is the duty of the true church, this subdue and dominion, according to the verse from Revelation 2 and 3. You study it and you find it is told to all the 7 churches that subdue, and then they are coming into the ruling. You learn it and come next week. एक असाइनमेंट देना चाहते हैं सभी को कि जब अगले हफ्ते में जब आप आते हैं तो कलीसिया का फोकस वश में करना और अधिकार रखना है। ये बात आप इसके बारे में विचार करिए, मनन करिए और आइए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसिया से कहा कि तुम जयवंत होना, तब तुम्हें अधिकार दिया जाएगा। ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വാക്യം മാത്രം ഇന്ന് വായിക്കാം. ലവോദിക്കിയ സഭയോടാണ്, സഭയോടാ പറയുന്നത്. സഭയോട്, സഭയോട്, ലോകത്തോടല്ല, സഭയോട് പറയുകയാണ്. അതായത് അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് 3:21 ഇങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്: ഞാൻ ജയിച്ചെന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ജയിക്കുന്നവന്, അതാണ് സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യുന്നവന്, ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും, ഡൊമീനിയനിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. 4ാം നില പണിയുന്നു, 5ാം നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സഭയോടാണ് പറയുന്നത്. For example, we will see only one verse in Revelation 3:21. It says that to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Here we can see the subdue and dominion. Then they are coming into ruling. एक ही वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि चौथा माला कि जय पाना वो जब होता है तो फिर सिंहासन या शासन करना ये अधिकार भी हासिल हो जाता है। ഹല്ലേലൂയ. സഭയുടെ ഫോക്കസ് എന്താ? ജയിക്കുക, ഭരണം കയ്യിലെടുക്കുക. ജയിക്കുക, ഭരണം കയ്യിലെടുക്കുക. 4ാം നില കെട്ടുക, 5ാം നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. ബാക്കി 3ഉം നിനക്ക് ചേർത്ത് നൽകപ്പെടും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്ക് ഷെയ്ക്കാൻ്റെ എടുത്തിട്ട് പറ, സത്യസഭയുടെ ഫോക്കസ് ജയിക്കുകയും ഭരണം, ദൈവം തരുന്ന ഭരണം കയ്യിലെടുക്കുകയുമാണ്. പറ, സത്യസഭയുടെ ഫോക്കസ് ജയിക്കുകയും ദൈവം തരുന്ന ഭരണം കയ്യിലെടുക്കുകയുമാണ്. ചെറിയാട്ടുകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, കിങ്ഡം, ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. What is the focus of the true church? Overcoming and taking the ruling. Overcoming and taking the ruling. That's what Jesus said, little flock, fear not, your father wants to give you the kingdom. तो सच्ची कलीसिया का फोकस यही है कि जय पाना और उसके बाद राज्य का शासन प्राप्त करना। और यीशु मसीह ने यही बात कहा था कि हे छोटी सी झुंड, भयभीत न हो, क्योंकि पिता को प्रसन्न हुआ है कि शासन तुम्हारे पास दे दे। ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നാം 4ാം നിലയും 5ാം നിലയും കെട്ടുന്ന തലത്തിലാണ് നാം മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1, 2, 3 നിലകളിൽ വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മുടെ പുറകെ വന്നു ചേരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് നൽകപ്പെടും. ഇതൊക്കെ ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 3 നിലകൾ, 4ാം നിലയും 5ാം നിലയും എൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ നേടിയ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ജയിച്ചു പോയതിനാൽ 4ാം നിലയും 5ാം നിലയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല. ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെ എന്തു തിന്നും, എന്ത് കുടിക്കോ, എന്ത് ധരിക്കും, ആരെ കല്യാണം കഴിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഓടി നടക്കുകയാണ്. സാത്താൻ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ?
If you seek overcoming and ruling, then all the other three will be added to you. That's what Jesus said. This all the Gentiles will seek. Now you are not knowing it, and you are seeking this, what to eat, what to drink, and what to wear, and you don't know to seek this second phase, subdue and overcoming. हम यदि चौथे और पांचवें माले की बातों की यत्न में रहेंगे तो नीचे के तीन मालों की बातें वो हमें दिया जाएगा, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना और किससे विवाह करना। ये सारी बातों के बारे में हमें चिंतित नहीं होना है जो अन्य जातीय करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य की बातों के विषय उसके यत्न में रहना है, तब बाकी बातें हमें दी जाएगी। അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ന് ചെയ്തതുപോലെ, യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കരുത്. യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവരാജ്യം വരുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കരുത്. യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവരാജ്യം വരുന്നു എന്ന് പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കരുത്. പകരം ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കണം, ദൈവരാജ്യം വരുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവരാജ്യം വരുന്നു എന്ന് പോയി യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രസംഗിക്കണം. എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസിനെ ഉപയോഗിക്കണം. So children, what we have to do, as Jesus has told, we have to do the same. He told us to seek first the kingdom of God. He told to pray for the kingdom of God to come, and he told to go and preach the kingdom of God. When we do these things, the first phase will follow us. तो इसलिए जैसे आज हमने सुना है, हमें ये करना है कि परमेश्वर के राज्य को खोजना है, और जैसे यीशु मसीह ने कहा था उसके बारे में परमेश्वर का राज्य निकट है, इसका प्रचार करना है, परमेश्वर का राज्य आने के लिए प्रार्थना करना है। और जैसे हम ये करेंगे तो बाकी जो बातें हैं वो हमारे लिए हो जाएगा। ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഈ കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന സഭകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലാണോ സെക്കൻഡ് ഫേസിലാണോ? ഫസ്റ്റ് ഫേസിലാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിശാച് അവരെ തോൽപ്പിച്ചോ അതോ അവർ പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ചോ? പിശാച് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇനിയും അവിടെ കിടക്കണോ അതോ ഈ വചനം കേട്ട് സത്യം മനസ്സിലാക്കി സത്യം സ്വതന്ത്രമാക്കി നമ്മൾ പിശാചിനെ ജയിക്കണമോ? ദൈവം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനം പറയുന്നു, സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി ചതച്ചു കളയാം. ദൈവം അതിനെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന ലീഡറുടെ കൂടെ ആ നായകനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ക്രിസ്തു എങ്ങനെ പിശാചിനെ ചതച്ചുവോ അതേപോലെ പിശാചിനെ ചതയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്രയാകാം. നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. I want to ask you one question. In light of what you have heard now, how is today's churches? Where are they? Are they in the first phase or in the second phase? And if still we are in the first phase, we have to take this verse and change ourselves. The word of God is telling that the God of peace will crush Satan under our feet. God will help us to do it, to subdue and overcome. प्रिय लोगों, एक सवाल अपने आप जांचने के लिए पूछते हुए हम समाप्त करना चाहते हैं कि आज ज़्यादातर लोग हमारे आजू बाजू में कलीसियाओं में क्या वे ज़िंदगी की पहले स्तर में जीते हैं या दूसरे स्तर में? यदि वे पहले स्तर में ही हैं तो हमें उसमें से बाहर आकर आज जो हमने सुने हुए संदेश को की सच्चाई को ग्रहण करते हुए हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है और उसके लिए जीना है। പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ നേടിയ സഭയ്ക്ക് തന്ന ഈ അന്ത്യകാല സന്ദേശത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു
ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ജാതികളുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ അതോ സത്യസഭയുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ എന്ന് ഞങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിപ്പാൻ അങ്ങ് തന്ന അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ നാളുകളിൽ സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയാത്തവരാകരുതെന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് താക്കീത് നൽകി. എന്നാൽ പിശാച് സഭകൾക്കുള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള, എറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നരകത്തിൻ്റെ ഗേറ്റുകൾ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അവർ ദിശ മാറിയ റോക്കറ്റ് പോലെ വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് വിട്ടു. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി 1:26 പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനാണെന്ന്. അവര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങേ ആരാധിക്കാനാണെന്ന്. സർവസൃഷ്ടികളും അങ്ങേ ആരാധിക്കണം, ഞങ്ങളും. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങയുടെ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനെന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ ആ സത്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ, ഞങ്ങളുടെ ദിശ മാറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ, റൈറ്റ് ആയതിനു പകരം നല്ലത് തന്ന് ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച പഴയ കാലങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കാതിരിപ്പാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചതിനായി നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ മരവിടങ്ങളിലെ ഗുപ്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഇരുന്നത് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ച് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ പുത്രനിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അനേക സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പിശാചിന്റെ ഗേറ്റുകളാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ തിരുഹിതമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപരിധിയിൽ കേൾക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഇനിയും ഉറങ്ങുവാൻ അനുവദിക്കരുതേ. അങ്ങ് ഒരു എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് അവരെ സഹായിക്കണമേ. മക്കളെ ഏവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിന്ന് കേട്ടതുപോലെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിറ്റും നട്ടും വിവാഹം കഴിച്ചും മുടിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ, അതെ, ആ മുടിഞ്ഞ ഫേസിൽ, ആ മരണം വാഴുന്ന ഫേസിൽ ഇനിയും വാണു മുടിയാതെ പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഭയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച ആ സത്യസഭയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ 4-ാം നിലയിലും 5-ാം നിലയിലും ആ 2-ാം ഫേസിൽ ജയിച്ചു വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈ നാളുകളിൽ അങ്ങയുടെ അപ്പസ്തോലന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും അങ്ങ് തരുന്ന വെളിപ്പെട്ട വചനമാകുന്ന പാറകളിൽ മേൽ പണിയുവാൻ, അത് ഉപയോഗിച്ച് പണിയുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈ കരുണയ്ക്കായി, സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവർ പലരും അവരുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നു, അവരുടെ മക്കളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നു, അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടി ആ കുടുംബങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സമാധാനം ഈ മക്കളുടെ മേൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വീകരിച്ചാട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അങ്ങയുടെ സമാധാനം ഈ മക്കളുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുന്ന സമാധാനം, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമായി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുന്ന സമാധാനം ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും കാക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ഈ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യം ഈ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ശാരീരികമായ ബലഹീനതയും ദുർബലതയിലും ആയിരിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപരിധിയിൽ ഹോളിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തന്ന സൗഖ്യം, അവന്റെ അടിപ്പിണരാലുള്ള സൗഖ്യം ഈ മക്കളുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ മക്കൾ സൗഖ്യമുള്ളവരായി മാറട്ടെ. രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്,
വേദനകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മക്കൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. സർവ്വമേഖലയിലും ഈ മക്കളുടെ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. ജീവിതത്തിന്റെ 4-ാം നിലയും 5-ാം നിലയും അലങ്കരിക്കുന്നവരെന്ന് സ്വർഗം ഇവരെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇവരിൽ സന്തോഷിക്കട്ടെ. ആദ്യത്തെ 3 നിലകളിൽ മാത്രം സമ്പന്നരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ 4-ാം നിലയിലും 5-ാം നിലയിലും ദൈവിക വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് താൻ സമ്പന്നനാകുന്നവന്റെ ഗതി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗതിയിലേക്ക് വരാതെ 4-ാം നിലയിലും 5-ാം നിലയിലും സമ്പന്നരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കേണ്ടതേ. അങ്ങയുടെ അത്ഭുത കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ മക്കളെ ഏവരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പാ, അങ്ങയുടെ സന്ദേശം കർത്താവെ മലയാളത്തിന്റെ അതിർവരമ്പ് വിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഹിന്ദിയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അത്ഭുത കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സാന്റോ സഹായം കൂട്ടായിരിക്കായി സ്തോത്രം. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം ആ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ആ കുടുംബങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി വാഴുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ്വമഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരികയാണ്. നാളെ മുതൽ നടക്കുന്ന ധ്യാനത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, തെക്കിന്നും കിഴക്കിന്നും വടക്കിന്നും പടിഞ്ഞാറുന്നും ഒക്കെ ജനങ്ങൾ കടന്നു വരുവാൻ അങ്ങ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കള് വീണ്ടും ഉറങ്ങുന്നവരായി തീരാതെ 4-ാം നിലയും 5-ാം നിലയും പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദായപ്പെടുത്തുന്നവരായി ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ്വമഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. അമേൻ, അമേൻ, അമേൻ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ട്യൂൺ ചെയ്ത ഏവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നാളെ മുതൽ റിട്രീറ്റ് നടക്കുന്ന വിവരം, 1 വീക്ക് റിട്രീറ്റ് നടക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. ഇതാ നിങ്ങൾ ഏവരെയും ആ റിട്രീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിലൂടെ അനേകർ ഇതാ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരൊന്ന് പേരാകട്ടെ. നമുക്കൊരുമിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആ ഫാദേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാകാം. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തവരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.